عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم کوئی نظم یا سبق کی بجائے ہم تفہیم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا جو ہے تعارف ہوگا، یعنی جیسے انگلش میں جسے ہم کہیں گے کمپریہنشن انٹروڈکشن، اور اردو میں تفہیم عبارات و اشعار جو ہے اس کا تعارف۔ یہ آپ انگلش میں بھی کمپریہنشن کا جو ہے وہ پڑھتی ہیں، اس کے مطابق آپ جواب بھی دیتی ہیں، تو یہ آسان ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا آپ کو پیراگراف کو اچھی طرح پڑھ کے اسے سمجھنا ہوگا اور پھر اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھنا ہوگا۔ جیسے اب یہاں پہ آپ کو جو تعارف ہے، آپ کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی قصہ پڑھتے ہیں، تو اگر آپ اسی سنی ہوئی کہانی کو یا پڑھے ہوئے قصے کو آپ خود کسی کو سنائیں یا لکھیں اسے دوبارہ سے، تو یقیناً اس کی زبان اور اس کا بیان وہی نہیں ہوگا جیسے آپ نے پڑھا یا سنا تھا۔ آپ کیونکہ جب بھی ہم جیسے فرض کریں آپ سمجھیں کہ آپ کوئی ڈرامہ یا آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں اور آپ اس کی سٹوری کسی کو سناتے ہیں، تو اس لفظ کو لفظ تو نہیں سناتے، ہم اسے مختصر بھی کر دیتے ہیں اور اسے ہم اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہم ترتیب اور حقیقت وہی رکھتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اس کا سبب یہ کہ آپ نے واقعہ سن کر اس کی ترتیب اور بات کی حقیقت تو سمجھ لی، لیکن اب آپ اسے اپنی سمجھ، قابلیت، اپنی زبان دانی اور اپنے الفاظ کی یادداشت سے کام لے کر وہی بات آپ اپنے لفظوں میں ادا کر رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے وہ کہانی یا قصہ سمجھ لیا، اس کو اگر کسی کو سنایا، تو اس کو کہتے ہیں فہم عبارت، یعنی آپ اس عبارت کو، اس پیراگراف کو یا اس اقتباس کو یا اس کہانی کو یا اس قصے کو آپ سمجھ گئے ہیں اگر آپ اسے اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی لکھی ہوئی کوئی بھی عبارت ہو، کہیں بھی آپ پڑھیں، کوئی مضمون ہو، کہانی، افسانہ ہو یا علمی مضمون ہے، تو جب بھی آپ اسے پڑھیں تو آپ اسے اسی نظر سے پڑھیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ اگر میں نے اسے آگے سمجھانا ہے تو میں اسے کیسے سمجھاؤں گی، کہ اس کے مطلب کو میں اپنے لفظوں میں سمجھاؤں گی، یا مجھے اسے اپنے لفظوں میں دوسروں کو سمجھانا ہے، تو اس طرح سے آپ کی ذہانت بھی بڑھتی اور آپ کو لکھنا آتا ہے۔ تو دوسری کی بات سمجھ کر اسے اچھے طریقے سے سمجھانا یہ بڑی قابلیت کا کام ہے۔ یہ آپ کو یہ مشق آپ انگلش میں بھی کرتے ہیں، اب ہم یہی بات جو ہے اردو میں یہ آپ سیکھیں گی، اس سے آپ کی قابلیت میں، لیاقت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی ادب جو ہے، یعنی کوئی بھی پیراگراف، کوئی بھی چیز سمجھنے میں کی صلاحیت جو ہے آپ کی، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آپ کو صلاحیت ہے، وہ بڑھے گی، لوگ آپ کی قابلیت سے واقف ہوں اور آپ اچھے انداز میں جواب لکھ کر اپنے ممتحن کو، یعنی آپ کے امتحان لینے والے کو مطمئن کر سکیں۔ تو آگے جو آپ کو پیراگراف دیے گئے ہیں، وہ چونکہ آپ کے جو لیسنز ہیں، اسباق ہیں، یا آپ کی کوئی بھی غزل نظم ہے، اس میں سے نہیں ہے، یہ آپ کو وہ پیراگراف ہیں جو کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھے ہوئے نئے پیراگراف ہوں گے۔ تو اب ہم ان کو پڑھیں گے، آپ اسے سمجھیں گے اور اس کے مطابق ان کے سوالات کے جواب جو ہے وہ آپ دیں گی، آپ سے سمجھیں گی، اس کے مطابق سوالات کے جواب آپ یاد کریں گی۔ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ پیراگراف سمجھ جائیں اچھی طرح سے تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے جوابات اپنے الفاظ میں بہت اچھی طرح سے خود لکھ سکتی ہیں۔ اب جیسے آپ کا جو پہلی جو کمپریہنشن ہے، جو پہلی آپ کی تفہیم ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے میں ایک دفعہ اسے پڑھتی ہوں، پھر آپ کو اس پیراگراف کو سمجھاؤں گی، پھر نیچے آپ کوسٹنز ہیں وہ دیکھیں گی۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں، ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، اور جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔
अब आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें 2 लोगों का जिक्र है, जयपाल और सुबुक्तगीन। आपने शायद आपको याद हो 9th में एक आपने कहानी पढ़ी थी हिरनी की दुआ, उसमें सुबुक्तगीन का जिक्र था। अब आप इसमें ये भी देखें कि गज़नी क्या है। पंजाब का आपको पता है, गज़नी अफ़गानिस्तान का एक शहर है। सुबुक्तगीन जो है वो गज़नी का बादशाह है। तो पंजाब जो है, पंजाब में आप खुद रहते हैं, तो पंजाब की जो हद है उन दिनों, यानी उन दिनों से मुराद जब गज़नी का बादशाह सुबुक्तगीन था, उन दिनों पंजाब की हद गज़नी तक ख़त्म होती थी। यानी पंजाब सूबा जो है, अब सूबों की तरतीब और है, तब और होगी, तो तब वो गज़नी तक उसकी हदूद थी, यानी और उसका पंजाब का राजा जो है वो जयपाल था। तो बार मुसलमान जो हैं, सुबुक्तगीन चूँकि मुसलमान बादशाह था, बार बार ये जो है पंजाब पे हमला करता था। तो एक दफ़ा जयपाल ने सोचा कि चूँकि मुसलमान जो हैं वो गज़नी से बार बार आते हैं पंजाब पे हमला करने के लिए, तो क्यों ना इस दफ़ा मैं गज़नी पे हमला करूँ। तो इसलिए जब उसने देखा, जब मुसलमानों कदम आगे बढ़ते मालूम हुए, यानी जब उसने ये देखा कि मुसलमान इस तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं या आते हैं, तो उसने गज़नी पर एक बहुत बड़ी फ़ौज से चढ़ाई की, यानी गज़नी की तरफ बढ़ना शुरू किया। और चुनाचे उसने मुल्गान जगह का नाम है, ये पेशावर से आगे की जगह है, चुनाचे वो पंजाब से चला और उसने मुल्गान जगह पे जाके उसकी फ़ौज ने डेरे डाल दिए, यानी वहाँ पे जाके पड़ाव कर लिया। और उसने पेशावर से लेकर काबिल तक, काबिल जो है अफ़गानिस्तान का इलाका, लेकिन उस वक़्त ये तमाम इलाके एक ही थे, उसने बराबर वहाँ तक अपनी तमाम फ़ौज फैला दी। अब उस तरफ से, उधर से मुराद है गज़नी से सुबुक्तगीन भी निकला। अब उधर से वो आगे, अब दोनों फ़ौजें आमने सामने पड़ी थी और एक दूसरे की पेशदस्ती की मुंतज़िर थी, यानी एक दूसरे के हमले की या आगे बढ़ने की इंतज़ार में थी कि कौन पहले एक दूसरे पे एक कौन दूसरे पे हमला करता है। यानी अभी वो इसकी मुंतज़िर ही थी कि अचानक जो है मौसम बदल गया और आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी आसमान से ओले, इसे हम कहते हैं, बर्फ़ जो है वो गिरने लगी। यानी अचानक जो है बेमौसम बर्फ़बारी शुरू हो गई, बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई, बर्फ़बारी शुरू हो गई। अब वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, अब वो लोग से मुराद गज़नी के लोग हैं, गज़नी के रहने वाले, अफ़गानिस्तान के रहने वाले, या आप उसे कहेंगे सुबुक्तगीन के जो फ़ौजी थे वो बर्फ़ के कीड़े थे। बर्फ़ के कीड़े से मुराद है कि इतनी बर्फ़बारी बर्दाश्त करने के, बर्फ़ में, इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में रहने के आदी थे। उन्हें ख़बर भी ना हुई का मतलब है कि उन्हें वो सर्दी महसूस ही ना हुई, उन पे उस बर्फ़बारी का कोई असर ना हुआ। और हिंदुस्तानी बेचारे अपने लिहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे। हिंदुस्तानी जो थे, यानी जो जयपाल की फ़ौजी थे, वो चूँकि पंजाब के रहने के आदी थे और पंजाब में गर्मी पड़ती है, इतनी सर्दी के आदी नहीं थे, और वो बेचारे उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी लिहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढते रह गए कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि हम ओढ़ लें। और अगर उनके पास कोई लिहाफ या रज़ाइयाँ थीं भी, अव्वल तो थीं नहीं, अगर थीं भी तो रज़ाई से उनका गुजारा नहीं हुआ, यानी रज़ाई से भी उनकी सर्दी कम नहीं हुई और वो सर्दी से अकड़ कर मर गए, यानी सर्दी से वो ठंड से अकड़ गए और मर गए। और जो बच गए, हज़ारों के हाथ पांव रह गए, यानी जो बच गए उनके हाथ पांव जो है वो बर्फ़बारी से सुन्न हो गए, मफलूज हो गए, बेजान हो गए। और इसके अलावा भी जो बचे या तो मफलूज हो गए, यानी बेकार हो गए, माजूर हो गए, और जिसके अलावा भी जो बच गए उनके औसान जाते रहे, यानी वो होशो हवास में ही न रहे। और सर्दी ने उनके दिमागों पर इस तरह से असर किया कि उनके होशो हवास ही न रहे। तो अब आपको पैराग्राफ बड़ी अच्छी तरह, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि बड़ी ही आप समझदार और ज़हीन बच्चियां हैं। तो अब आप क्वेश्चन देखें तो आपको फ़ौरन इसका जवाब आ जाएगा कि पंजाब की हद या हदूद एक ही बात है, गज़नी तक फैली हुई थी किस ज़माने में। तो जवाब क्या होगा कि पंजाब की हद गज़नी तक फैली हुई थी राजा जयपाल के ज़माने में। जब पंजाब का राजा जयपाल था तो तब पंजाब की हद गज़नी तक फैली हुई थी। इस तरह से आप इसे अपने अल्फाज में इसका जवाब लिखेंगे। दूसरा सवाल है, जयपाल कौन था और सुबुक्तगीन के बारे में आप क्या जानते हैं। अब आसान है आपके सामने, थोड़ा सा अपने दिमाग इस्तेमाल करना है। आपने लिखना है जयपाल पंजाब का राजा था और सुबुक्तगीन जो है वो गज़नी का
हुक्मरान था। सुबुक्तगीन गजनी का हुक्मरान था। जयपाल पंजाब का राजा था। ये आपका जवाब हो गया। अब आगे 3 पे है, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। अब कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? अब आपने को मैंने समझाया कि गजनी के लोग, या आप इसको 2 तरह से लिख सकती हैं, गजनी के लोग बर्फ़ के कीड़े थे, बर्फ़ में रहने के आदी थे, या सुबुक्तगीन के जो फ़ौजी थे वो बर्फ़ के कीड़े थे, बर्फ़ में रहने के आदी थे। नंबर 4 पे, वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? तो बेमौसम बर्फ़बारी की वजह से शदीद जो है वो सर्दी हो गई, तो इसलिए इतनी शदीद सर्दी जो है वो उसमें रज़ाई से भी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो रज़ाई से में भी गुजारा नहीं था। जयपाल और सुबुक्तगीन में जंग क्यों ना हुई? अब आपको फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए कि जंग इसलिए नहीं हुई कि बेमौसम बर्फ़बारी शुरू हो गई, जो फ़ौजी हैं, फ़ौज जो है जयपाल की फ़ौज लड़ने के काबिल ही ना रही, इसलिए दोनों में जंग नहीं हुई। तो ये आपका आसान सा था, ये तफ़हीम थी जो कि आप बहुत आसानी से कर सकती हैं इसको। अब हम जो है अगली तफ़हीम देखते हैं। ये आपकी तफ़हीम जो है नंबर 6 है। नंबर 6 में आपको करवा रही हूँ। पहले आपकी जो बुक में नंबर 2, 3, 4, 5 है वो और हैं, लेकिन चूँकि अगर सिलेबस कम हुआ तो आपकी ये होगी, इसलिए मैं अभी आपको वही करवा रही हूँ। बाकी फिर जब तक सिलेबस डिसाइड होगा तो हम अगर वो करनी पड़ी तो वो भी कर लेंगे। तो अब ये आपकी, यहाँ तो मैंने नंबर 2 ही लिखा है, लेकिन बुक के लिहाज से ये आपकी नंबर 6 है। अब ये है, मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। ज़बानों को उनके माहिरों ने, ज़बानों के जो माहिर लोग हैं, मुख्तलिफ ख़ानदानों पर तकसीम कर रखा है। इनमें 2 ख़ानदान बहुत मशहूर हैं, एक सामी, दूसरा आर्याई। सामी ख़ानदान में अरबी और इब्रानी वगैरह ज़बानें शामिल हैं। आर्याई ख़ानदान में न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़बानें शामिल हैं, बल्कि यूनानी, अतालवी, जर्मन, फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़बानों का शुमार भी इसी ख़ानदान में होता है। दरअसल आर्याई ख़ानदान ज़बानों का बहुत बड़ा ख़ानदान है। इस सिलसिले का कोई दूसरा ख़ानदान उसकी वुसअत की बराबरी नहीं कर सकता। ज़बानों के आर्याई ख़ानदान की शुआएँ पाकिस्तान, ईरान, इंग्लिस्तान और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तक फैली हुई हैं। अब ये ज़बानों के बारे में है। ज़बानों को मुख्तलिफ पार्ट्स में, ज़बानों के जो माहिरीन हैं उन्होंने उसे तकसीम कर रखा है कि कौन सी ज़बान जो है वो किस ज़बान से ज़्यादा रिलेटेड है, किस ज़बान से ज़्यादा, किस ख़ानदान से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। तो इस तरह से, लेकिन ज़बानों के फिर 2 ख़ानदान, उन्होंने 2 ख़ानदान जो हैं मशहूर, जो 2 ख़ानदानों में तकसीम किया ज़बानों को, तो ज़्यादा ख़ानदानों में तकसीम किया, लेकिन 2 ख़ानदान ज़्यादा मशहूर है। एक सामी ख़ानदान कहलाता है और एक आर्याई। तो सामी ख़ानदान में सिर्फ अरबी और इब्रानी वगैरह ज़बानें शामिल हैं। अरबी ज़बान का आपको पता है, इब्रानी ज़बान जो है, जो यहूदियों की जो ज़ुबान है जिसे हेब्रो कहते हैं, वो इब्रानी ज़बान कहलाती है। और मोस्टली जो पैगंबर आए जो दुनिया में, वो उन सब की ज़बान जो थी इब्रानी ज़बान थी। हज़ूर पाक जो हैं, जो तशरीफ़ लाए दुनिया में, तो वो चूँकि अरब में पैदा हुए, उनकी ज़बान जो है वो अरबी थी। और तो इस तरह से अब आर्य ख़ानदान में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानों से मुराद है, चूँकि पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जो है ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे अब पाकिस्तान में आप देखें, सिंधी, बलोची, पंजाबी और पश्तो, कई ज़बानें बोली जाए, और भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान की बहुत सी ज़बानें, हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा अक़वाम हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। तो वो तमाम ज़बानें जो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, और इसके अलावा ये बाकी जो तमाम ज़बानें हैं, ये आर्याई ख़ानदान में शामिल हैं। तो आर्याई ख़ानदान जो है ज़बानों का बहुत बड़ा ख़ानदान है। और आर्याई ख़ानदान की जो शाखें हैं, अब शुआओं से मुराद आप शाखें समझ लें, या इसकी जो रोशनी है वो इन तमाम ममालिक तक फैली हुई है। तो अब ये भी बहुत आसान तफ़हीम है आपकी कि ज़बानों के 2 मशहूर ख़ानदान कौन कौन से हैं। आप आसानी से जवाब दे सकती हैं। ज़बानों के 2 मशहूर ख़ानदान आप लिख सकती हैं, तो इस तरह से लिख सकती हैं, 2 मशहूर ख़ानदान सामी और आर्याई हैं। या आप लिख सकती हैं कि ज़बानों के 2 मशहूर ख़ानदान हैं, एक सामी ख़ानदान और एक आर्याई ख़ानदान।
عربی اور انگریزی زبانوں کی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ اب آپ نے اسے سمجھنا ہے، سمجھ کے جواب دینا ہے۔ عربی سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، انگریزی آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیے۔ اب آپ جن زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اب آپ دیکھیں زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف زبانوں کے ہم نام لکھ دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبان، یہ جو ہیں ان زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے، آریائی خاندان کی ان زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ ان 5 زبانوں کے نام لکھ دیں گی کہ ان زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آگے ہے دنیا کے کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو زبانوں کے نام ہیں ان کے ملک بن جائیں گے، تو ہم ان زبانوں کے ملکوں کے نام لکھ دیں گے، جیسے یونانی سے یونان، اطالوی سے اٹلی یا اطالیہ، اردو میں اطالیہ کہتے ہیں اور انگلش میں اٹلی، جرمن زبان کا نام اور جرمنی ملک کا نام، فرانسیسی فرانس اور انگریزی کو آپ انگلستان لکھ سکتی ہیں، برطانیہ لکھ سکتی ہیں۔ تو آپ لکھیں گی کہ یونان، اطالیہ، جرمنی، فرانسیسی اور برطانیہ میں، اور اس کے علاوہ آپ پھر اس کے ساتھ آپ لکھ دیں گی پاکستان اور ہندوستان، کیونکہ ان میں بھی تو بولی جاتی ہیں آریائی زبانیں۔ تو ان تمام میں یعنی یہ ملکوں کے نام لکھ کے، یہ ملکوں کے نام پاکستان، ہندوستان، یہ نام لکھ کے، اور آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان تمام ملکوں میں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اب آگے کوسچن ہے کہ ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہماری قومی زبان کس ملک میں بولی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان، اور پاکستان جو ہے پاکستان کی زبانیں کس خاندان میں شامل ہیں؟ آریائی خاندان میں۔ تو اب بہت آسان جواب ہے کہ ہماری قومی زبان آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ آپ کا اس دفعہ کا 2 تفاہیم تھیں، آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھیں، ان کوسچنس کے آنسر یاد کریں، آپ ان کو زبانی یاد کر لیں ان کوسچنس کے آنسر۔ کہ آپ کا جو ہے لازمی سوال جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 10 نمبر کا، اس میں آپ کو اسی طرح سے پیراگراف آتا ہے، اور یہ پیراگراف بھی انسین نہیں ہوتا، جو آپ کی بک میں دیے گئے پیراگراف ہیں اسی میں سے پیراگراف آتے ہیں، تو یہ آپ کے مفت کے نمبر ہوتے ہیں، کیونکہ ان سوالوں کے جواب تو آپ ایزیلی یاد کر سکتی ہیں، اور یہ 10 نمبر کا سوال آپ کا ہوتا ہے، اس میں 5 سوال آتے ہیں اور ہر سوال 2 نمبر کا ہے، اور یہ آپ کو بغیر کسی تیاری کے ان سوالات کے نمبر مل سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا پیراگراف کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے یاد لکھیں صحیح۔ اپنے الفاظ میں بھی آپ لکھ سکتی ہیں، جو بچے اپنے الفاظ میں نہیں لکھ سکتے تو آپ کی جو گائیڈ بک ہے اس میں ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتی ہیں۔ تو یہ آپ کا اس دفعہ کا لیسن تھا۔ اس کے ساتھ آپ کو جو دیا گیا ہے سلیبس آپ کو سینڈ کیا گیا تھا، جو کہ حکومت نے اگر نیا بنا دیا ہے، ہاف کیا ہے، تو اس کے مطابق آپ اپنے مضامین جو ہیں وہ تیار کرتی رہیں۔ جیسے ہی انشاءاللہ اسکول کھلیں گے تو ہم ان مضامین کا بھی ساتھ ساتھ آپ تیار رکھیں اپنے مضامین، اب تو بہت کم ہو گئے ہیں تو ان کے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے۔ چلیے اب نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم اگلا جو ہے لیسن جو ہے آپ کا وہ پڑھیں گے، یا لیسن یا غزل جو بھی میں نے تیار کر لیا وہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم ان میں سے کچھ پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔